नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज आमर ही आध्यात्मिक विचार आलोचना को स्वागत। आज आमे गोटे बहुत बहुत गुरुत्वपूर्ण विषय रे कथा हेबा। एटा सीधा आसीछि श्रीमद् भगवत गीतारू द्वितीय अध्याय माने सांख्य जोगर 41 नंबर श्लोक। आउ आम आलोचनार मूल आधार हेउछि स्वयं भगवान श्रीकृष्णंक कथा जहा से कुरुक्षेत्र रे अर्जुन को कहिथिले। आमे चेष्टा करिबा एई श्लोकरे जो दुई प्रकार बुद्धिर कथा कुहा जाइछि, गोटे स्थिर आउ गोटे चंचल, ता भितरर गभीर कथाटा बुझिबा पई आउ एहार पूरा मानेटा भल भावरे बुझिबा पई आपणमानंकु अनुरोध आम सहित शेष पर्यंत रुहंतु। आउ जदि एमिति आध्यात्मिक आलोचना आपणको भल लागुछि, आगुकु भी सुनिबाकु चाहंती, ताहले आम चैनल को निश्चय सब्सक्राइब करिवे। ताले आसंतु आरंभ करिबा। श्लोकटा देखिबाकु छोट किंतु भितरे बहुत बड़ कथा अछि। जीवनर सफलता और आध्यात्मिक उन्नतिर रहस्य। आग श्लोकटी सुनिबा। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकैः कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। 2:41। आज्ञा एहार भावार्थटा हेउछि, हे कुरुनन्दन अर्जुन, एही जो परमार्थ मार्ग बा कर्म जोगरे जो निश्चय करिबा बुद्धिटा माने एकाग्र बुद्धि सेईटा गोटिए ही होइथाए। तार लक्ष्य पूरा स्थिर, किंतु जो मानंकर बुद्धि स्थिर नुहे, जो माने टिके कौन कहिबा अविवेकी कामनारे बुड़ी रही थांती, सेमानंकर बुद्धिर बहुत शाखा बाहरी जाए। असंख्य शाखा आउ सीटा विभिन्न दिगरे बाटबणा हेउथाए। कारण कौन ना तांको इच्छा गुड़िकर शेष नहीं, असीम। व्यवसायात्मिक बुद्धि शब्दटा शुणिले ही लगुची एथिरे किछि गभीरता अछि। तबे एहार प्रकृत अर्थ कौन? एइटा कौन खाली कन्सेंट्रेशन कथा ना आहुरी किछि अधिका? ना, एटा खाली साधारण एकाग्रताठू बहुत पेशी। व्यवसायात्मिका बुद्धि माने हेला गोटे दृढ़ संकल्प थिबा बुद्धि, पूरा स्थिर निश्चित, माने एमिति बुद्धि जे जीवनर जो परम लक्ष्य जेमति कि आत्म साक्षात्कार हो कि मोक्ष पाइबा हो बा भगवान को पाइबा, सेईटाकू पूरा स्पष्ट भावरे चिन्हि सारिछि और सेई गोटिए लक्ष्य रे ही पूरापूरी केंद्रित, जेमति गोटे लेजर लाइट सबु शक्ति गोटिए जगारे। जहार एमिति बुद्धि थाए ना, ता पाई कौन हुए, तार जीवनर सबु काम सबु चिंता और जहा भी निष्पत्ति निये सबु से गोटिए बड़ लक्ष्य पाई ही हेइथाए। सेउ एपट सेपट हुएनी, मन भ्रमेनी। भगवान एठी सेया कहुचंती जे एई परमार्थ बाटरे एई बुद्धि ही एका माने गोटिए अद्वितीय, कारण सत्य तो सबु बेला गोटिए। एइटा सुनिकी मोर मने पड़ुछि आजिकाली जो कहउचंती डीप वर्क बा फ्लो स्टेट, जोथिरे लोको पूरा निज कामरे हजि जाए, बाकी सब भूली जाए। किंतु गीता एहाकू गोटे आध्यात्मिक स्तरकू नहीं जाउछि नहीं कि? माने एइटा खाली कामरे भलो करिबा कथा नुहे, एइटा आत्मार उन्नति सह जोड़ा। निश्चय, एकदम ठीक कथा कहिले। आजिकाली विज्ञान एकाग्रतार फायदा कहुछि, किंतु गीता हजार हजार वर्ष तळू कहि सारिछि जे एइटा आध्यात्मिक मुक्ति पई मूलदुआ। एटा खाली बाहरर सफलता पई नुहे, भितरर शांति आउ सेई जो चरम सत्य ताको अनुभव करिया पई निहाती दरकार। ठीक अछि। तबे एहार उल्टा दिग को आसीबा। अव्यवसायी नाम बुद्धि, जो मानंकर बुद्धि एमिति नुहे, सेमानंकर कौन हुए? श्लोकरे अछि बहुशाखा आउ अनंता। एहार माने कौन? आज्ञा एइटा हेउछि सेई अवस्था जोथिरे आजिकाली आमे बोधे बेशी लोक निजको देखि परिबा। अव्यवसायी माने हेले सेई माने जहांकर किछि गोटे स्थिर लक्ष्य नहीं, किंबा जो माने निज इंद्रिय आउ इच्छा पछरे गोड़े थांते, सेमानंकर बुद्धि केमिति न गोटे गच्छर बहु शाखा भळे। बहु शाखा एणे तेणे माड़ी जाई थाए। काहींकि एमिति हुए ना, कारण तांकर इच्छा सेगुड़ाक अनंता माने असीम केबे सरेनी। आज गोटे जिनस दरकार, काली आउ गोटे। आज लागिबो पैसा कमेबा मुख्य, काली लागिबो ना करिबा मुख्य, परदिन लागिबो खाली मौज मजलिस। केतेबेले हुए तो टिके धर्म कर्म आड़कू मन जीव, पुणी दुनिया रे जिनस टाणी नब। तो प्रतिटा इच्छा बुद्धिर गोटे नुआ शाखा तैयारी करे। फଳରେ कौन हुए, मनर सबु शक्ति एणे तेणे बिछाड़ी हो जाए और मूल गंडीटा सेटा दुर्बल हो पड़े। एटा सतरे चिंता करिबा कथा। आम चारिपटे एते इनफॉरमेशन, एते ऑप्शन, एते प्रलोभन लागुछि जेमिति आजिकालिर जीवनटा ही
ଏଇ ବହୁ ଶାଖା ବୁଦ୍ଧିକୁ ବଢ଼ଉଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହଉ କି ବିଜ୍ଞାପନ ସବୁ ଯେମିତି ଆମ ଧ୍ୟାନକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଗୀତା କ'ଣ କହୁଛି ଯେ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୁରା ବେକାର? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଗୀତାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ଖାଲି ବେକାର ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ବାଟରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବାଧା। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ଏମିତି ବହୁତ ଶାଖାବାଲା ଆଉ ଅସ୍ଥିର ରହିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ଲୋକ ନା ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପାଇପାରିବ ନା ସବୁଦିନିଆ ଶାନ୍ତି। କାରଣ ପ୍ରତିଟା ଶାଖା, ପ୍ରତିଟା ଇଚ୍ଛା ତାକୁ ବାହାର ଦୁନିଆ ସାଙ୍ଗେ ବାନ୍ଧି ରଖିବ ଆଉ ତାର ଶକ୍ତି କମ୍ କରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ମନକୁ। ଗୀତାରେ ତ ନିଷ୍କାମ କର୍ମଯୋଗ ଉପରେ ବହୁତ ଜୋର ଦିଆଯାଇଛି, ମାନେ ଫଳର ଆଶା ନ ରଖି କାମ କରିବା। ତେବେ ଏଇ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ଆଉ ବ୍ୟବସାୟାତ୍ମିକା ବୁଦ୍ଧି ଭିତରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କି? ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି, ବହୁତ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ନିଷ୍କାମ କର୍ମଯୋଗ ହିଁ ହେଉଛି ବ୍ୟବସାୟାତ୍ମକା ବୁଦ୍ଧି ପାଇବାର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ବାଟ। କେମିତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ବୁଦ୍ଧି ଏତେ ଶାଖା ମେଲେ କାହିଁକି? କାରଣ ଆମେ ନିଜ କାମର ଫଳ ସାଙ୍ଗେ ନିଜକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଉ। ମୋତେ ଏଇଟା ମିଳୁ, ମୋର ଏତେ ଲାଭ ହଉ, ମୋର ଏମିତି କ୍ଷତି ନ ହଉ। ଏଇ ଯୋଉ ଫଳ ପାଇଁ ଆସକ୍ତି, ଏଇଟା ହିଁ ମନରେ ହଜାରେ ଇଚ୍ଛା, ଚିନ୍ତା, ଡର, ବ୍ୟସ୍ତତା ତିଆରି କରେ। ଆଉ ସେଇଟା ବୁଦ୍ଧିକୁ ବିକ୍ଷିପ୍ତ କରିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫଳାଶା ଛାଡ଼ିଦେଉ, ଖାଲି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ଭାବି କିମ୍ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି କାମ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଫଳ କ'ଣ ହେବ ସେ ଚିନ୍ତା ଆଉ ଆମକୁ ବ୍ୟସ୍ତ କରେନି। ତାହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଯେତେ ଅଦରକାରୀ ଇଚ୍ଛା ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତତାର ଶାଖା ଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ାକ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯାଏ, କଟିଯାଏ। ବୁଦ୍ଧିଟା ଆପେ ଆପେ ଶାନ୍ତ ହୁଏ, ସ୍ଥିର ହୁଏ, ଏକାଗ୍ର ହୁଏ। ତେଣୁ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କଲେ ହିଁ ବୁଦ୍ଧି ବ୍ୟବସାୟାତ୍ମକା ହୋଇଯାଏ। ବୁଝିଲି। ମାନେ ଏଇଟା ଖାଲି ମନକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବାନ୍ଧିବା ନୁହେଁ, ବରଂ କାମ ପ୍ରତି ଆମର ଦେଖିବା ଭଙ୍ଗୀ ବଦଳିଲେ ଏ ସ୍ଥିରତାଟା ନିଜେ ନିଜେ ଆସିବ। ଏଇଟା ତ ବହୁତ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଏବେ ଯଦି ଆମେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର କଥାକୁ ଫେରିବା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ପାଇଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଏକଥା କହିଲେ? ସେତେବେଳେ ତ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମନ ପୁରା ବିଚଳିତ ଥିଲା। ହଁ, ସେଇଟା ହିଁ ଏଠି ସବୁଠୁ ମଜାଦାର କଥା। ସେଇ ସମୟରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ସେଇ ଅବ୍ୟବସାୟୀ ବୁଦ୍ଧି ପରି ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ମନଟା ଏତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ଗୋଟେ ପଟେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମ, ଯୁଦ୍ଧ କରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆଉ ପଟେ ନିଜ ଲୋକ, ଜେଜେବାପା, ଗୁରୁ, ଭାଇ, ବନ୍ଧୁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମମତା, କରୁଣା ବି ଆସୁଥିଲା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିବାର ଭୟ, ପାପବୋଧ। ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଯେମିତି ଅନେକ ଶାଖାରେ ଭାଗ ହେଇଯାଇଥିଲା। କ'ଣ କରିବି, କ'ଣ ନ କରିବି, କୋଉଟା ଠିକ୍, କୋଉଟା ଭୁଲ। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏଇ ଶ୍ଲୋକ କହି ତାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଏମିତି ଦୁଇ ନାଁରେ ଗୋଡ଼ ଦେଇ ରହିଲେ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବନି, ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବି କରିପାରିବନି। ତମକୁ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟାତ୍ମକ ବୁଦ୍ଧି ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତମର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହବା କଥା ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା। କାରଣ ସେଇଟା ହିଁ ତୁମର କ୍ଷତ୍ରିୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବାକି ଯେତେ ମୋହ, ମାୟା, ଡରର ଶାଖା ଅଛି, ସେସବୁକୁ କାଟିଦିଅ। ଏଇଟା ଥିଲା ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ବିଚଳିତ ମନକୁ ପୁଣିଥରେ ଏକାଗ୍ର ଆଉ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଏହାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିଛି ଶ୍ଲୋକରେ 2.42-44 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। କେମିତି ଖାଲି ବେଦ କର୍ମକାଣ୍ଡରେ ଲାଗି ରହିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗସୁଖ ପାଇବାର ଲୋଭରେ ବୁଡ଼ି ରହିଲେ, ସେଇଟା ବି ବୁଦ୍ଧିକୁ ବାଟବଣା କରେ, ଆଉ ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ନିଏ। ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବହୁଶାଖା ବୁଦ୍ଧି। ତେଣୁ ମୂଳ କଥା ହେଲା, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୋଟିଏ ହେବା ଦରକାର, ସ୍ଥିର ହେବା ଦରକାର, ଆଉ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପରମାତ୍ମା ହିଁ ହେବା ଉଚିତ। ହଁ, ବାସ୍ତବିକ ଏଇଟା ସିଧା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସେତେବେଳର ମନର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ କହୁଛି, ଆଉ ତାକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବି ରଖୁଛି। ଏବେ ଆମେ ଯଦି କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା, ଆମ ପୁରାଣ ଇତିହାସରେ ଏମିତି କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ବ୍ୟବସାୟାତ୍ମକା ବୁଦ୍ଧିର ଭଲ ଉଦାହରଣ, ଯାହାଙ୍କର ଜୀବନରୁ ଆମେ କିଛି ଶିଖିପାରିବା? ଆରେ ବାଃ, ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ତ ଏମିତି ବହୁତ ଉଦାହରଣ ଅଛି। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ଅସୁର ରାଜା ହିରଣ୍ୟକଶିପୁଙ୍କ ପୁଅ। ଚାରିପଟେ ଖାଲି ନାସ୍ତିକତା ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ବିରୋଧ। ବାପାଙ୍କଠୁ କେତେ ଅତ୍ୟାଚାର, ମରିଯିବାର ଭୟ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ସବୁ ବିପରୀତ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ବି ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଥିଲା ପୁରା ବ୍ୟବସାୟାତ୍ମିକା। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କ ଭକ୍ତି। ମନରେ ଆଉ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନଥିଲା,
କିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ନଥିଲା, ପୁରା ଏକନିଷ୍ଠ। ସେମିତି ଆପଣ ମହାବୀର ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଶକ୍ତି, କେତେ ବୁଦ୍ଧି, କେତେ ସାମର୍ଥ୍ୟ। ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ବହୁତ କିଛି କରିପାରିଥାନ୍ତେ ନିଜ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଶକ୍ତି, ସବୁ କାମ, ସବୁ ଚିନ୍ତା ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସେବା। ସୀତାଙ୍କ ଖୋଜିବା ହଉ, ଲଙ୍କା ଜାଳିବା ହଉ କି ସଞ୍ଜୀବନୀ ଆଣିବା ହଉ, ସବୁ କାମ ପଛରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଗୋଟିଏ। ଏହା ହିଁ ତ ବ୍ୟବସାୟାତ୍ମିକ ବୁଦ୍ଧିର ଶକ୍ତି। ହଁ, ଏ ଉଦାହରଣଗୁଡ଼ାକ ସତରେ ବହୁତ ପ୍ରେରଣା ଦଉଛି। ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ ପକ୍କା ନିଷ୍ଠା ଥିଲେ କେମିତି ଅସାଧାରଣ କାମ ବି ହେଇପାରେ। ତେବେ ଏସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆମେ ଆଜିକାଲି ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏ ଶ୍ଲୋକରୁ କ'ଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଭଳି ଶିକ୍ଷା ନେଇପାରିବା? ହଁ, ଏହାର ଯୋଉ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଶିକ୍ଷା ଅଛି ସେଇଟା ବହୁତ ଗଭୀର ଆଉ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗୁ ହବ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଆମକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ କୋଉଟା ବେଶୀ ଜରୁରୀ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛେ, ଆମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ସେଟା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବି ହେଇପାରେ, ଚାକିରି ବା ବେପାର ସମ୍ବନ୍ଧୀରେ ବି ହେଇପାରେ, କିମ୍ବା ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ବି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ନାହିଁ, ବୁଦ୍ଧି ଏଣେତେଣେ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକ୍ଷା ହେଲା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ କାମ କରିବା, ଯାହାକୁ ମାଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଅଭ୍ୟାସଟାକୁ ଟିକେ କମେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବିଶେଷ କରି ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ। ଆମେ ଯେତେ ଅଧିକ ଜିନିଷ ପାଇବାକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଆମ ମୁଣ୍ଡର ଶକ୍ତି ସେତେ ଭାଗ ଭାଗ ହେବ, ଆଉ କୋଉ ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଗଭୀରକୁ ଯିବା କଷ୍ଟ ହେବ। ଗୋଟେ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଜରୁରୀ କାମରେ ମନ ଦେବା, ଏଇଟା ହିଁ ବ୍ୟବସାୟାତ୍ମିକ ବୁଦ୍ଧିର ଅଭ୍ୟାସ। ତୃତୀୟ କଥା ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଆଉ କାମନାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଶିଖିବା। ଅସରନ୍ତି ଇଚ୍ଛା ହିଁ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଏତେ ଶାଖାବାଲା କରେ। କୋଉଟା ଆମର ପ୍ରକୃତ ଦରକାର ଆଉ କୋଉଟା ଖାଲି ଲୋଭ ବା ଲାଳସା, ସେ ଭିତରେ ଫରକ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯୋଉ ଅଦରକାରୀ ଲାଳସା ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ମନ ସ୍ଥିର ହୁଏ। ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ନିଷ୍କାମ କର୍ମଯୋଗ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରେ। ଫଳ କ'ଣ ହେବ ସେ ଚିନ୍ତା ନ କରି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଲେ ମନର ଚଞ୍ଚଳ ଭାବଟା କମିଯାଏ। ମାନେ ମୋଟାମୋଟି କହିଲେ, ଏଇ ଶ୍ଲୋକ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନ, ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆଉ ଫଳ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ନହିଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି। ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା, ସେଥିରେ ମନ ଦେଇ ଲାଗି ରହିବା ଆଉ କର୍ମଫଳରୁ ନିଜକୁ ଅଲଗା ରଖିବା, ଏଇଟା ହିଁ ସାର କଥା। ଆଉ ଏଇଟା ଖାଲି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାଟ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଜୀବନର ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ବି ଏକଦମ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ପରି। ଏକଦମ ଠିକ୍ କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧିଟା ଏକାଗ୍ର ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଶକ୍ତି ଆଉ ଏଣେତେଣେ ନଷ୍ଟ ହୁଏନି। ସବୁ ଶକ୍ତି ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ଲାଗେ, ଆଉ ତା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫଳ ମିଳେ। ଜଣେ ଛାତ୍ର ହଉ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ହଉ, କଳାକାର ହଉ କି ସାଧକ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ନିୟମ ସମାନ। ଏକାଗ୍ର ବୁଦ୍ଧି ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି। ବାଃ, ସତରେ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଆମେ ବୁଝିଲେ କେମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଶ୍ଲୋକ ଭିତରେ ଜୀବନରେ ଏତେ ବଡ଼ ସତକଥା ଲୁଚି ରହିଅଛି। ବ୍ୟବସାୟାତ୍ମିକା ବୁଦ୍ଧି, ଏଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ବାସ୍ତବରେ ଜୀବନ ଜୀବାର ଗୋଟେ ଉପାୟ। ନିଶ୍ଚୟ। ଶେଷରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଶିକ୍ଷାଟା ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବାଛନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହଉ କି ଦୁନିଆର କିଛି ହଉ। ସେଥିପାଇଁ ମନରେ ପୁରା ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ପୁରା ଏକାଗ୍ର ହୋଇ ମନକୁ ସ୍ଥିର ରଖି କାମ କରନ୍ତୁ। ଫଳ କ'ଣ ହବ ସେ ଚିନ୍ତା ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହିଁ ସଫଳତା, ଶାନ୍ତି ଆଉ ମୋକ୍ଷର ରହସ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଲୋଚନା ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ମିଳିଲା ଆଉ କିଛି ନୂଆ କଥା ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲେ, ତେବେ ଦୟାକରି ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏହାକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ପରିବାର ଲୋକ ଆଉ ଯେତେ ଜଣଙ୍କ ସହ ପାରୁଛନ୍ତି ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବି ଭଗବଦ୍ ଗୀତାର ଏ ଅମୂଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନରୁ କିଛି ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଏମିତି କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ଆଉ ହଁ, ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ କିମ୍ବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖି ନିଜର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜଣାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ବି ଲେଖିପାରିବେ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ପୁଣି ଗୀତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକ କିମ୍ବା ଆଉ କିଛି ଗଭୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହେବେ। ଆଜ୍ଞା, ଏ ଆଲୋଚନା ଶେଷରେ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି। ହୁଏତ ଏଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଭାବିବା କଥା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ନିଜ ଭିତରକୁ ଦେଖି ପଚାରିବା ଦରକାର, ମୋର ନିଜ ବୁଦ୍ଧିର ଏମିତି କୋଉ ଅଦରକାରୀ ଶାଖା ସବୁ ବାହାରିଛି? କୋଉ ଛୋଟ ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା, କୋଉ ଚିନ୍ତା,
କୋଉ ମୋହ ଯୋଉଟା ମୋ ମନର ମୂଲ୍ୟବାନ ଶକ୍ତି ଆଉ ଧ୍ୟାନକୁ ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା ମୂଳ ଗଣ୍ଡିରୁ ଦୂରେଇ ନେଉଛି। ସେଇ ଶାଖାଗୁଡ଼ାକୁ ଚିହ୍ନି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କାଟି ଆମ ବୁଦ୍ଧିକୁ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ଏକାଗ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କିଛି କରିପାରିବା, ଏଇଟା ଟିକେ ଭାବିବା କଥା। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ ତୋଷାଳୀ, ଆମ ମାଟିର ସ୍ୱର।